یہ سرجن بابا کہلاتے ہیں. یہاں پہ تو جو کینسر والے آئے اور شفا کا دعا کیے ہیں. جیسا بھی مرض ہو، روحانی ہو یا دنیاوی ہو، الحمدللہ یہاں پہ بالکل صحت ہو گئے ہیں. جہاں پہ پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں اور جیسے کہ یہ اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ویسے ہی حساس ہوتا ہے. 300 تک پولیس والے یہاں پہ شفٹس میں ڈپلوائے کیے ہیں. جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں، اس باڈی سرچنگ جو گیٹس ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو مشکوک ہمیں نظر آئے اس کو ہم سیز کر رہے ہیں. یہاں پر جتنے بھی آتے ہیں ان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہے. یہاں پر ہمارا روحانی فیس ملا. سندھ کی جو دھرتی ہے، اولیاؤں کی دھرتی ہے، بزرگوں کی دھرتی ہے. یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سندھ میں ہمیشہ امن ہوگا، رہے گا. تو امید یہ ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ہمارے امت مسلمہ کی مدد بھی کرے گا. پاکستان کا رول بھی بہت اچھے طریقے سے جا رہا ہے. اس میں ہمارے پاکستان کے وزیر آرمی چیف سید عاصم منیر کی بھی کوشش ہے کہ یہاں پر خطے میں، ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں امن ہو. مراد علی شاہ صاحب کی کوشش ہے کہ سندھ میں جتنی بھی ہماری اسکیمیں کمپلیٹ ہو. ہماری بھی کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ہم فائنل کریں، فنکشنروں کو، لوگوں کو. ضلع سجاول کے ساحلی علاقے شاہ یقیق بابا، جس کو روحانی ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے. شاہ یقیق بابا کی داستان کچھ اس طرح بھی ہے کہ شاہ یقیق درگاہ پر ملک بھر سے زائرین اپنی بیماری کی آس لے کر آتے ہیں. ان کو کینسر کا بھی ڈاکٹر اور سرجن بھی کہا جاتا ہے. شاہ یقیق بابا پر درگاہ دینے پر حاضری دینے کے لیے جو آنے والے سائلین ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے آتے ہیں. جو زائرین ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو شاہ یقیق بابا کی مزار پر جب پہنچیں گے تو ہمارے روحانی علاج ہو جاتا ہے. شاہ یقیق بابا کی درگاہ پر لوگ کراچی، حیدرآباد، شاہبند اور لاہور، گجرانوالا، سائیوال اور سمیت ملک پاکستان کے کئی ممالک سے اور اس خارجی ممالک سے بھی آتے ہیں. لوگ اسی آس میں آتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہاں پر لوگ اپنی چادر بھی چڑھواتے ہیں. وزیر اوقاف اور منسٹر سیاد شاہ شیرازی، یہاں کے منتخب ایم پی اے شاہ حسین شاہ شیرازی نے بھی چادر چاڑھ کر اس مزار کا افتتاح کیا ہے. جبکہ یہ عرس مبارک 589 کا عرس مبارک چل رہا ہے. آئیے میرے ساتھ یہاں کے زائرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس جو درگاہ شاہ یقیق بابا جس کو روحانی سرجن بھی کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ اس پر کیا کہتے ہیں اور لوگ کس آس کس گھڑی سے یہاں آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی بات گنجائش ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو جو کینسر والے آئے اور شفا کا دعا کیے ہیں. جو گردے والے مرض آئے وہ شفا پا گئے. جو جگر کے مرض تھے وہ شفا پا گئے. جیسا بھی مرض ہو، روحانی ہو یا دنیاوی ہو، الحمدللہ یہاں پہ بالکل صحت ہو گئے ہیں. اور یہ سرجن بابا کہلاتے ہیں. واقعی سرجن بابا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، یہ جو ایونٹ ہے جہاں پہ پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں اور جیسے کہ یہ اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ویسے ہی حساس ہوتا ہے. اس کی مناسبت سے اس دفعہ ہم نے 300 تک پولیس والے یہاں پہ شفٹس میں ڈپلوائے کیے ہیں تاکہ ہر وقت ہی اچھی سی چیکنگ ہو سکے. اچھے طریقے سے جو بھی ہمارے زائرین ان کو سرچ کیا جائے اور کوئی بھی اگر ایسا مسکرینٹ ہو یا کوئی ایونٹ ہو اس کو پہلے سے ہی اوائڈ کیا جائے. جو ہمارے انٹری پوائنٹس ہیں اس پہ ہم میٹل ڈیٹیکٹرز کے ساتھ ساتھ باڈی سرچنگ جو گیٹس ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں. فیمیلز کو بھی سرچ کیا جا رہا ہے، میلز کو بھی سرچ کیا جا رہا ہے اور ہر زائرین کو جو ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو مشکوک ہمیں نظر آئے اس کو ہم سیز کر رہے ہیں. ہمارے این جی اوز بھی یہاں پر ڈپلائڈ ہیں. تمام تر روٹس کو سیف کیا گیا ہے. ٹریفک کی جو روانی ہے اس کو بھی تسلسل میں رکھنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ٹریفک کے اسٹاف بھی ڈپلوائے کیا ہے. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ خیر و عافیت سے جو ایونٹ ہے وہ اختتام پذیر ہو. ہم یہاں پر کراچی سے آئے ہیں اور ان کا عروس ہے. اور یہاں پر جتنے بھی آتے ہیں ان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. اور ہم یہاں پر بہت سالوں کے بعد آئے اور جب آئے تو یہاں پر ہمارا روحانی فیس ملا اور روحانی سفر ہمارا یہاں پر آنے سے تحفظ ہوا ہے الحمدللہ. اور بیمار بھی صحت بہت زیادہ ہے یہاں پر. اور یہاں پر کینسر بھی جو آئے مریض وہ یہاں سے شفا پا کے گئے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پر درگاہ شاہ یقیق کا جو عرس مبارک تھا 590 عرس مبارک کے ہم آئے، آج افتتاح کیا اور چادر چاری دعا کی اپنے صوبہ سندھ کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے جو بھی اولیاء اللہ کے جو ان کے صدقے وسیلہ بنایا کہ اللہ پاک رب العالمین دینے والی ذات رب العالمین کے اللہ پاک کی مگر کسی کا وسیلہ بنا کے شاہ یقیق کا دعا مانگی کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں امن ہو، ہمارے ملک میں
अमन हो, हर चीज़ बेहतर हो अल्लाह पाक की मदद से। और मुल्क इंशाअल्लाह ताला ये दुआ मांगी अल्लाह पाक करेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। और ये सिंध की जो धरती है, औलियाओं की धरती है, बुजुर्गों की धरती है, हमेशा सिंध भाईचारी, मोहब्बत का, प्यार का मैसेज दिया है। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे, सुबह सिंध पे रहम करे। हम कोशिश होती है, क्योंकि आपको पता है कि सिंध की धरती में ये शाह की क्यों ना हो, शाह करीम भुलरी वाला क्यों ना हो, अब्दुल्ला शाह गाजी हो, सच्चल सरमत हो, लाल शहबाज कलंदर, सदरुद्दीन शाह, बिट शाह, मगर इतनी बड़ी यहाँ सिंध में जो दरगाह हैं, यहाँ पर औलिया अल्लाह की दरगाह हैं, इन्होंने भी अपने दीन के लिए काम किया था। तो ये अल्लाह से दुआ है कि हमारे सिंध में हमेशा अमन होगा, रहेगा। और अल्लाह पाक से ये भी दुआ मांगते भी हैं, मांगी भी है कि जो आजकल हालात चल रहे हैं सारी दुनिया के, उम्मत मुस्लिमा के, जैसे आपको भी पता है कि रहबर मौज़म सैयद अली खामनाई की शहादत हुई थी जब ईरान पे अटैक हुआ था, अमेरिका ने, इसराइल ने किया था। बहुत बड़ा एक आलिम इस्लाम के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज चला, मगर अल्लाह पाक की मदद हुई। जो इसराइल ने जुल्म किया, मगर अल्लाह पाक की मदद हुई, जो उनको जवाब मिला। तो उम्मीद ये है कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला हमारे उम्मत मुस्लिमा की मदद भी करेगा। और पाकिस्तान का इसमें जितना बड़ा रोल है कि दुनिया के आज भी कोई तुर्की के सफ़ीर भी आए हैं, सऊदी अरब के भी सफ़ीर आए हैं, मिस्र के भी आए, और पाकिस्तान की जो मीटिंग चल रही है, तो ये दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान इंसान की जो इंसानियत की जंग है। क्योंकि अमेरिका में भी 70 लाख के करीब कल लोग, CNN पे चल रहा था कि 70 लाख लोग अमेरिका के ट्रम्प के खिलाफ निकले कि नो किंग। क्योंकि एक कत्ल, हम दीन हमारा इस्लाम तो कहता है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मदद करेगा। पाकिस्तान का रोल भी बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है, उसमें हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी ये कोशिश है, हमारे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर की भी कोशिश है कि यहाँ पर खत्ते में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में अमन हो। तो अल्लाह पाक की मदद होगी और ये जो जंग भी बंद होगी, इसमें पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत बेहतरी होगी। और ये इंशाअल्लाह हमारे औकाफ की तरफ से भी कोशिश है कि यहाँ जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं सारे सिंध से, क्योंकि ये सिंध की धरती कराची से लेकर कश्मीर तक है, मगर सारी सिंध से जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई चीज़ों को बेहतर करें कि यहाँ पर जितने ज़ायरीन को कोई तकलीफ ना हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी उन्होंने भी बड़ा काम किया है, हमारी SP साहिबा थी अलीना राजपूत साहिबा हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कल भी आई थी। पुलिस की भी इंतजाम बेहतर है, औकाफ की तरफ बेहतर, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मदद करके चीज़ें बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। सर औकाफ के हवाले से और तो कुछ नहीं, आप मिनिस्टर हैं और वो भी इसी डिस्ट्रिक्ट के, तो 4 साल मतलब आपकी काबीना चलेगी। हमारे यहाँ ये पोजीशन है दरगाह शायकी पे कि पीने के लिए पानी नहीं है ज़ायरीन को, कहाँ कहाँ से ज़ायरीन आते हैं, मुसाफिर खाने नहीं है। अब इस मेले के टाइम पर तो इतनी रश बढ़ जाती है और 500 रुपये वाला किराया 1500 हो जाता है, 1500 वाला किराया 10,000 हो जाता है, वो प्राइवेट बंदों का। लेकिन औकाफ की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं? 2017 से अभी तक जो बिल्डिंग बनी हुई है मुसाफिर खाने की, वो भी ज़बून नाली का मकसद अभी तक बनी नहीं है, मुकम्मल नहीं हुई कि जो ज़ायरीन आ सके वो रह सके। इस हवाले से आपने क्या इकदाम किए हैं? देखिए, मसला ये कि यहाँ पर आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की कोशिश है कि सारी सिंध में जितनी भी हमारी स्कीमें कंप्लीट हो। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी ये कोशिश है। मैं मिनिस्टर बना हूँ 2 साल हुए हैं, कल मैं देख रहा था कि 2 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो कोई भी न्यू स्कीम तो मिली भी नहीं है, कोई न्यू ADP हो जिसमें नई स्कीम हमको डाले। हमारी कोशिश जितनी भी ऑन गोइंग स्कीमें हैं, कोई हमारी 44 स्कीमें चल रही है, तो उसको हम जितनी बजट थी लास्ट ईयर भी हमने सारी बजट उसमें दी थी कि वो जो ऑन गोइंग स्कीमें कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर जो अब्दुल्ला शाह की पे जो ये मुसाफिर खाने या वाशरूम की स्कीमें आज कंप्लीट कुछ नहीं हुई, फंक्शन फाइनल नहीं काम हुआ है। सेक्रेटरी साहब भी बैठे मेरे साथ ये करें और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी है। हमारी भी कोशिश है कि इन चीज़ों को हम फाइनल करें, फंक्शनरों को, लोगों को फ़ायदा हो। इंशाल्लाह भी जो न्यू ADP आ रही है, बजट आ रही है हुकूमत सिंध की तरफ से, ये कोशिश होगी कोई नई स्कीमें डालें इसमें शायकी के लिए, जो चीज़ें के लोगों की ज़ायरीन की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह कोई स्कीम हम रखेंगे इसमें। शाह साहब ये बताइएगा, आपने एक मस्जिद का नोटिस लिया था, सजावल की जामा मस्जिद, इसका आपने कहा कि सेक्रेटरी साहब भी विजिट करेंगे, ताहाल 1 माह भी गुजर गया, इस पर क्यों अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई? अच्छा, आप मुझे पता नहीं, किसी साफ़ी भाई ने कोई मुझे रात को, रमज़ान का महीना चल रहा था, 20-25 दिन हुए, किसी ने व्हाट्सएप की थी कि ये इशू मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है जो जामा मस्जिद है,
सजावल की। मैंने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उसी को वक्त कहा था, सेक्रेटरी को भी कहा था, उन्होंने मैंने कहा कि आप जाएं, विजिट भी करें और चीज़ें मुझे रिपोर्ट भी दें कि आगे जो भी हम स्कीम दे सकें। कोई न्यू एडीपी जो आ रही है अभी इंशाल्लाह ताला, जो हम 2026-27 के हम पेश करेंगे बजट में, इसमें उसके लिए मस्जिद के लिए भी करें। अच्छा, मुझे पता नहीं कि उस पर कितना काम हुआ नहीं, आपने अभी अच्छा हुआ कि आपने मुझे दोबारा पॉइंट आउट किया, तो उसके भी चीफ एडमिन से मैं पूछ लेता हूँ कि क्या मसला है इनका, इंशाल्लाह हल करवाएंगे। जमा करवाइए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर से। दरगाह शाह यकीक बाबा की दास्तान आपने यहाँ के आने वाले जो ज़ाहिरीन हैं उनकी ही ज़ुबानी सुनी। उनका कहना था कि दरगाह शाह यकीक बाबा को रूहानी सर्जन भी कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपनी आस उम्मीद से इसी दरगाह का अकीदा रखते हैं। उनका ये भी कहना था कि हमारा अकीदा कि सजावल की जब जो ये शाह यकीक बाबा की दरगाह पर जब हम हाज़िरी देने जाते हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे गुर्दे का अमराज हो, जो कोई भी बीमारी हो जिसका इलाज भी पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में जो यहाँ की दुनिया में मौजूद ना हो, तो ये वो शाह यकीक दरगाह पर आके जब सलामी हाज़िरी देते हैं तो उनका वो इलाज भी हो जाता है। कैमरा टीम के साथ तिगरमान खत्री, एक न्यूज़ सजावल।